नमस्कार दर्शक बंधु आज मु आपण मानकु एक सुंदर कथाटीए शुणाइबाकू जाउछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू आपणकु विनम्र अनुरोध। आजिर सुंदर कथाटी हेला कौन पाई माता लक्ष्मी एवं शनिदेव भितरे झगड़ा लगिथिला। चलंतु कथा आरंभ करिबा। एक दिनर कथा। दिने सभारे राजा विक्रमादित्य बसिथिले। आउ सेई सभारे पात्र मंत्री सभाजन एवं नवरत्न पंडित माने थिले। राजांक सुंदरता देवता मानक ठारू अधिक थिला। राजा एते सुंदर थिले कि जेउ नारी तांकु देखिबो से मोहित होइजिबो। नाना देश मानकरू आसी दूत माने राजांकु वार्ता देउथिले। एक समयर कथा। माता लक्ष्मी वैकुंठरे थांती। सेई समय शनिदेव माता लक्ष्मी को पाखकू जाई गर्व आउ अहंकार रे कुहंती, हे देवी लक्ष्मी, मोर आपण को एक कथा पचारिबार थिला। माता लक्ष्मी कहिले, कौन कुह। शनिदेव कहिले, एही तीनपुर रे समस्ते आपण को काहींकी पूजा करूछंती। आपणक ठारू मु सबु गुण रे बड़ अटई। आउ सबु मनुष्य माने मोते छाड़ी आपणक पूजा करंती कौन पाई। वृथाटारे आपणक पूजा करी लोक माने बहुत कष्ट रे रहुछंती। लोक माने एहा जानती नाही कि शनि लक्ष्मी ठारू केते श्रेष्ठ अटई। धीरे हसी करी माता लक्ष्मी तांकु कहिले, मु हेउची एही जगतर अन्नदात्री। मु समस्तंकर माता। एही जगतरे मो ठारू तुमे बड़ बोली किपरि कहि पारुछ। निजे निजको श्रेष्ठ कहिबा त्याग कर। काहेकि ना ए संसार रे मनुष्य माने जहाकू अधिक पूजा करंती आउ मानंती से ही श्रेष्ठ होइथाय। एहा परे शनिदेव क्रोध भरे कुहंती, मु आपणक ठारू बहुत गुणवान आउ मु आपणक ठारू श्रेष्ठ अटे। एही परि भावे दुई जनक कली बढ़िबाकू लागिला। एही परि भावे बहु काल गला, किंतु शनि लक्ष्मीक कलीर अंत हेला नाही। कोनोसी देवादेवी तांकर कलीर समाधान करि पारिले नाही। देवता माने तांक दुहिंक कलीकू देखि डरिबाकू लागिले। देवता माने शनि लक्ष्मीक पाखकू जाई हाथ जोड़ी कहिले, आम्भे माने आपणक कलीर समाधान करिबा पई योग्य नुह। पृथ्वी पृष्ठरे जड़े चक्रवर्ती राजा अछंती। से बहुत धार्मिक एवं न्यायवंत राजा अटंती। से ही आपणक कलीर समाधान करि पारिबे। तापरे संगे संगे शनि एवं माता लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठ को प्रस्थान कले। सेमाने जाई राजा विक्रमादित्यंक राजसभारे उपस्थित हेले। शनि लक्ष्मी दुहिं को सभारे उपस्थित हेबार देखि समस्ते आश्चर्यचकित होई गले। एहा परे राजा विक्रमादित्य शनिदेव एवं माता लक्ष्मी को आदर सहकारे पाछोटी आनिले एवं तांको आसन प्रदान कले आउ हाथ जोड़ी प्रणाम कले। से सभारे जेउ माने सबु उपस्थित थिले समस्ते शनि एवं लक्ष्मी को प्रणाम कले। एहा परे राजा विक्रम आसीबार कारण तांको दुहिं को पचारिले। एहा परे शनिदेव कहिले, आमे दुहे केते काल हेला झगड़ा लागिछु, किंतु केही आम समस्यार समाधान करि पारु नहंती। तेणु हे राजा, देवता मानक कहिबा द्वारा आमे दुहे आपणक पाखकू आसीछु। मु शुणिछि आपण बहुत न्यायवंत राजा। तेणु आपण आम समस्यार समाधान कर। एहा परे राजा विक्रम पचारले, आपण दुहिंकर समस्या कौन। शनिदेव कहिले, हे राजा, आपण कहंतु आम भितरु श्रेष्ठ किए। देवी लक्ष्मी मो ठारू श्रेष्ठ ना मु तांक ठारू श्रेष्ठ। एहा परे माता लक्ष्मी कहिले, हे राजा, आपण तो न्यायप्रिय राजा अटंती। आपण कहंतु शनिदेव किपरि मो ठारू श्रेष्ठ अटंती। मो लागी ए जगतरे प्राणी मानकू पेटकू दाना जाउछि। नीच लोकटिए हेले भी ताकू मो दयारु समस्ते आदर करंती। मते जे त्याग करे से जगतरे बहुत दुखरे चले आउ समस्ते ताकू हीन भावना रे देखंती। मते जे पूजा करे, मते जे भक्ति भाव रे डाके, तार कोनोसी अभाव रही न थाए। मु ताकू धन धान्य रे परिपूर्ण करी देई थाए। एहा परे शनिदेव क्रोध भर कहिले, मु श्रेष्ठ अटे। मोर कोप दृष्टि जहा उपरे पड़ी थाए ताकू बहु रोग व्याधि एवं दुर्भिक्ष पड़ी थाए। मोर कोप दृष्टि द्वारा राज्य रे अनावृष्टि पड़ी थाए। काहाको भी अन्न जल मिली न थाए। आउ मु जहाकू शुभ दृष्टि पकाए ताकू केबे रोग व्याधि स्पर्श करि न थाए।
ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୋର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ଥିବ ତାର ଶନିଦଶା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ରାଜା, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ ଏବଂ କିଏ ସାନ ଅଟେ? ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଣ କହିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ବଡ଼ କହିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ସାନ କହିବେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାନ କହିବେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସାନ କହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଶନି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରିବେ, ଆଉ ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମନରେ ଭାବି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ଗୃହରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି କାଲି ଦେବି। ଏଇ କଥା ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କାହାକୁ ସାନ କହିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ବଡ଼ କହିବେ ସେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବଡ଼ ଏବଂ କାହାକୁ ସାନ କହିବି? ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ବି ବଡ଼ ସାନ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ସିଂହାସନ ରଖିବେ। ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ, ଆଉ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡକାଇବେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆମ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ସାନ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନା ସିଂହାସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପା ସିଂହାସନ ଆଣି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ସାନ? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବିନମ୍ର ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ସଂସାରରେ କାହାର ବି ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାନ କହିବାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୁହେଁ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଧଳା କପଡ଼ା କାଢ଼ି ନିଜ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିଏ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ସାନ ନିଜ ନିଜ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଖିନିଅ। ଶନିଦେବ ବସିଛନ୍ତି ରୂପାର ଆସନରେ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି ସୁନାର ଆସନରେ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଶନିଦେବ, ଆପଣ ରୂପାର ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସୁନାର ଆସନରେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସୁନା ରୂପାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶନିଦେବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଶନିଦେବ ଆଖି ଲାଲ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଜାଣିନାହୁଁ ମୁଁ ଶନି ବୋଲି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଲୁ। ଏବେ ତୁ ମୋର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଦେଖିବି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋର କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା କହି ଶନିଦେବ ରାଗି କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜର ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବେ ରାଜୁତି କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ମାସ ଗଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏପଟେ ଶନିଦେବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଠାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଶି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି? ମୁଁ ଯଦି ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଛି ତାର କ'ଣ ହେବ? ସାରା ସଂସାର ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବ। ଏପରି ଭାବି ଶନିଦେବ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ
ଚାରିପାଖେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଇଠିର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଣି ଲାଗିନଥିଲା। ଶନିଦେବ ତ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଇଠିର ଶେଷ ଭାଗରେ ପାଣି ଲାଗିନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଜାଗା ବାଟେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଶରୀର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଗଳ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ନିଜ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜକୋଷରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲା ତାକୁ ପୋଷା ଖେଳି ହରାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ତାକୁ ମନ୍ଦ ଭାବିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏମିତି କିଛି କାଳ ଗଲା। ତଥାପି ଶନିଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନଥାଏ। ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମତିକୁ ଭ୍ରମ କରି ଭିକ ମଗାଇଲେ। ରାଜା ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ପଥର ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। 3-4 ଦିନକ ଥରେ ରାଜା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆହାର ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ବନରେ ବୁଲିଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ଶନିଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନଥାଏ। ଶନି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ରାଜା ବିକ୍ରମକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦରକାର। ତେବେ ସେ ଜାଣିବ ଶନିକୁ ଅପମାନ ଦେବାର ପରିଣାମ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବ ଅଜଗର ସାପ ହୋଇ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଉଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜଗର ବଢ଼ୁଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଘୁଷୁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘୁଷୁରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶରୀର କଣ୍ଟା ବାଜିକି ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶନିଦେବଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ବଣପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ସେ କ୍ରୂର ଶନି ଭାବିଲେ ଏ ରାଜାକୁ ଜୀବନରୁ ନ ମାରି ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ଦୁଃଖ ଦେବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଶନିଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ ନଦୀ ମଝିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କ କାରଣରୁ ପାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଶନି ଦଶାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଏହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମନରେ ରାଜା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ରାଜା କହିଲେ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶନିଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣିତ କଲି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲାଣି। ଏ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ କଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଗଭୀର ନଦୀ ଜଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ଆପଣ। ସମସ୍ତ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଦେଖି ଶନିଦେବ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ସେହି ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଶନିଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ୟାକୁ ଜୀବନରୁ ନ ମାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବି। ଏହା କହି ଶନି ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଗି ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳିଲା। ରାଜାଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ କୁସୁମ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ। ସେ କୁସୁମ ଉଦ୍ୟାନ ମଝିରେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ଏବଂ ଅମୃତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିକରି ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ରାଜା ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଏକ ଘାସର ବିଛଣା କରି ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ସେଠାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ଆସିଲେ। ଗଇସ ଦୁର୍ଦୁରା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ସୁବାସିତ ଜଳ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଦେଇ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ ହେ ମହାଦେବ ଆପଣ କେବେ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ପତି ରୂପେ ମତେ କେବେ ଦେବେ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର।
ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋର ପୂଜା କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛି, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ପତି ହେବେ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମର ପତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାହା ମୂଳରେ ସେ କୁଶଶଯ୍ୟା କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶନିଦଶା କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳାଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନକରି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଶନିଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରି ପାଇବେ। ଏତିକି କହି ମହାଦେବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏକ ଯୁବକ ଶୋଇଛି। ସେ ପୁରୁଷ ବିକଳାଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ରାଜକୁମାରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସେମିତି ଘଷୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ବିକ୍ରମ ବହୁ ବାଟ ଚାଲିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚେତା ନଥାଏ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ହାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଏବଂ ଶୀତଳ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ବିକ୍ରମ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ। ଚେତା ଫେରି ପାଇ ରାଜା ବିକ୍ରମ ମନରେ ଭାବିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା କ'ଣ ମୋର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୋର ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହ ଉପରେ ଯେପରି କାକର ପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏପରି ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ବସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷୁଛି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ତ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଲାଗୁଛ। ତୁମେ ଏହି ଭିକ୍ଷୁକର ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଘଷୁଛ? ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ଆପଣ ଭିକ୍ଷୁକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମର ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କୁଶଶଯ୍ୟା କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କାରଣରୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଶନିଦଶା କଟିଯିବ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭିକ୍ଷୁକ। ତୁମେ କିପରି ମୋତେ ବିବାହ କରିପାରିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ନା ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବି। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପତି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା। ଆପଣ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ହେବି। ଆପଣ ଯଦି ଭିକାରୀ ହେବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିକାରୁଣୀ ହେଇ ଭିକ ମାଗିବି। ଏହା କହି ରାଜକୁମାରୀ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ବେକରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଆଣି ଗଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ପୁଷ୍ପମାଳା କାଢ଼ି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବେକରେ ଗଳାଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ବି ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ତୁମେ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ମୋର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସମସ୍ତ ସଂସାର ଆଗରେ ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଘର ହେବ। ଏହା କହି ରାଜକୁମାରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋର ବାହାଘର ହେବାର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୟଂବର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇବି। ଏହି କଥା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ମୋର ପୁତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କର। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜଦୂତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବ। ତାପରେ ଦୂତମାନେ ଯାଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସବୁ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ରାଜକୁମାରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ନିଜ ପୂଜା ସାରି ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, କାଲି ମୋର ସ୍ୱୟଂବର, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ପତିର ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ହେବ। ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସବୁ ରାଜାମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ବି ଆସିଲେ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ଶରୀରରେ ରାଜପୋଷାକ ନଥିଲା। ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକରି ଯାଇ ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସଖୀମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସଜାଇ ସ୍ୱୟଂବର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ରାଜାମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ କି ଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ରାଜାର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ ରାଜକୁମାରୀ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଢା ଚରାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମଥା ତଳକୁ ନଇଁଗଲା। ସବୁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ରାଜାମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭିକାରୀକୁ ବାହା ହେବାର ଥିଲା ତେବେ ଆମକୁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଚୁଟି ଘୋଷାରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାରୀକୁ ଯିଏ ମାରେ ସେ କାପୁରୁଷ, ଆଉ ନାରୀକୁ ଯିଏ ମାରେ ତାକୁ ଯମ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା କନ୍ୟାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଲୋ ନିର୍ଲଜା, ତୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ୱୟଂବର କରିଲି, ତୁ ଶେଷରେ ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭିକାରୀକୁ ବରଣମାଳା ଦେଲୁ।
ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କହିଲେ, ଲୋ ନିର୍ଲଜା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ନହେଲେ ତୋତେ ମାରି ମାରି ବାହାର କରିଦେବୁ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ବିକ୍ରମଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବନକୁ ଯାଇ ବହୁତ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୃଗକୁ ମାରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ସବୁ କଥା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମୃଗ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମୃଗ ମାଂସ ଆଣନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଓ ପିତା ମୋ ଉପରେ କେତେ ରାଗିଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସ ମାଗିବି ତେବେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କରି ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଶୁଣ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ଲୁଚି କରି ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିବ କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୃଗ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୃଗ ମାଂସ ଦେବେ। ପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାଜକୁମାରୀ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ଯେପରି ହେଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା ମୋର ଧର୍ମ। ମୋର କର୍ମରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲେଖାଥିବ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବି। ପତି କଥା ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନିନଥାଏ ତାକୁ ଏ ଜଗତ ଅସତୀ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଲୁଚି କରି ଯାଇ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତା ଦେଖିଲେ କି ଝିଅ ଏକ ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ମୁକୁଳା କେଶ ହୋଇଛି, ଭିକାରୁଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଝିଅର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ମା ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ବନରେ ବାସ କରିଛୁ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ କିପରି ଚଳନ୍ତି? ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବୃଥାରେ କାନ୍ଦୁଛ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ସଭାରେ ବରଣମାଳା ଦେଇଛି ସେ ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଶନିଦଶା କାରଣରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ବନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପବଳ ମଧ୍ୟ ଶନିଦଶା କାରଣରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଶନିଦଶା ଦୂର ହେବ। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରୂପ ଯୌବନ ଫେରି ପାଇବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ବନକୁ ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ମୃଗ ମାରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃଗ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୃଗ ମାଂସ ତରକାରୀ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତ ତେବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଖାଆନ୍ତେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାତା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ମାଂସ ରନ୍ଧା ଝିଅକୁ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ମାଂସ ରନ୍ଧା ଧରି ଉଆସରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜମାନେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ଆଉ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚୋରଣୀ, ଆମ ଘରୁ ମାଂସ ଚୋରି କରି ନେଉଛୁ। ଏହା କହି ମାଂସ ପାତ୍ରଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ତୁମେ କାନ୍ଦନି ପ୍ରିୟେ, ମୋର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇଲ
ତୁମ ଭାଇମାନେ ତୁମକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗାଳି କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତୁମ ଭାଉଜମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଥାଇ ମାତା କମଳା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଶନିଙ୍କ ତାପ ଦୂର ହେଲା। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋ ଲାଗି ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲଣି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବି। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି କରି କହିଲେ, ରେ ଶନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ସାପ ରୂପରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶନିଦେବ ଡରିକି ରାଜାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଶିମୁଳିର କଢ଼, କିଆ ଫୁଲ, ଜାଇ ଫୁଲ, ହଇଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, କରବୀର ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଲିମ୍ବ ଛେଲିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବୁ। ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ଲେପନ କରିବୁ। ଔଷଧ ଲେପନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଶନିଦଶା ପୁରାପୁରି ଭାବେ କଟିଯିବ। ସେ ପୁରାପୁରି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ନିଜ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଫେରି ପାଇବେ। ଏହା କହି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଔଷଧ ତିଆରି କଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ଶରୀରରେ ଔଷଧ ଲେପନ କଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଔଷଧ ଲେପନ ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ତେଜ ପ୍ରକାଶିଲା। ସେ ଏକ କନ୍ଦର୍ପ ସମାନ ଦେଖାଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ରୂପ ଯୌବନ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୋହକ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପ୍ରିୟେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଇ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଏହି କଥା କହି ରାଜା ବିକ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ବେତାଳଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତାଳ ବେତାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଳ ବେତାଳ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଆମ କଥା କିପରି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଶନି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ଶନି ଦଶା କାରଣରୁ ମୁଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଏବେ ଶନି ଦଶା ମୋ ଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ତାଳ ବେତାଳ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି? ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଜାଗାରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର ଭବନ ନିର୍ମାଣ କର, ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ଏକ କୁସୁମ ଉଦ୍ୟାନ କର। କୁସୁମ ଉଦ୍ୟାନ ପାଖରେ ଏକ ବନ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ସେହି ବନରେ ଏହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନେଇ ରଖ, ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଚେରୀ କର। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ତାଳ ବେତାଳ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଏକ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ କଲେ, ଆଉ ସେହି ଆଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଲେ, ଆଉ ନଗରୀ ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁନାର ପାଚେରୀ କଲେ। ସେହି ନଗରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନଗରକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନେଇ ସେହି ନଗରରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା। ରାଜା ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ।
ଭୋଜି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶୁଣ ପୁତ୍ରମାନେ, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନକୁ ଯାଇ ମୃଗ ମାରି ଆଣ। ମୁଁ ମୋର ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ଦେବି। ରାଜାମାନେ ଖାଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ବନକୁ ଗଲେ। ରାଜକୁମାରମାନେ ବନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ସେହି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବି ମୃଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଭାଇମାନେ କଥା ହେଲେ, ଏ ତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସବୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କହି ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ବନ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ନଗରୀ ରହିଛି। ସେ ନଗରଟି ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ନଗରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏ ନଗରୀ ତ ଏଠାରେ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ନା, ଦେବତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏହି ଦିବ୍ୟ ନଗରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେହି ନଗରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ନଗର ପାଖକୁ ଗଲେ। ନଗର ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେହି ନଗରର ସୁନାର ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ତାଳ ବେତାଳ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ମୃଗ ପାଇଁ ବନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଳ ବେତାଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଳ ବେତାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଶଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଳ ବେତାଳ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆସନ ପକାଇ ବସିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ନଗର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଖି ଖୋଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ନଗର କିପରି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ ଏହି ଆଖେଟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆମେ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରହୁଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ମୃଗମାଂସ ଦରକାର। ବନ ଭିତରୁ ସବୁ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ ଏହି ଆଖେଟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଛଦ୍ମବେଶ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଥିବା ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ମୃଗ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରମାନେ କଥା ହେଲେ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ବନରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ୟାଠାରୁ ମୃଗ ନେଇ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାତ୍ମା, ଆମେ ତୁମର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଲି ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କହିଦେଲେ ହେବନି। ମୁଁ ତୁମ ପିଚାରେ ପୋଡ଼ା ଚେଙ୍କ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ମୋର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଆମେ ଯଦି ପିଚାରେ ଚେଙ୍କ ନେବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପିଚାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଢାଙ୍କି କରି ରଖିଥାଏ ନା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୃଗ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଏହା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୋଇ ରାଜକୁମାର ମାନେ କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଭିତରେ ଏକ ଲୁହା ଛଡ଼ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଲୁହା ଛଡ଼ଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ ସେହି ଲୁହାଟିକୁ ଆଣି ସବୁ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କ ପିଚାରେ ଚେଙ୍କ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ମାନେ ମୃଗ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ମାୟାବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜବେଶ ଧରିଲେ। ଦାସୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ରଥରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ସୁନା ରୂପା ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଫଳମୂଳ ଆଦି ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜକୁମାରୀକୁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରଥରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଏକ ପରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମାତା ଓ ଭାଉଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ କୋଳରେ ବସାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜମାନେ ଆଉ ରାଗ ଭୁଲି ସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣି ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ରାଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ରାଜାମାନେ ଭୋଜି ଖାଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଳ ବେତାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରଥ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ତାଳ ରଥ ହେଲା ଏବଂ ବେତାଳ ଘୋଡ଼ା ହେଲା। ରଥ ଉପରେ ବସି ରାଜା ବିକ୍ରମ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସଭାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର ଅପୂର୍ବ ମୁକୁଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ସୁନାର ବାହୁଟି ଆଉ ହୀରା ନୀଳା ଓ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ରଥରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ସଭାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ ପରିବାର ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଇଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା, ଇଏ ବୋଧେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁବେର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସୁଥିବେ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଳ ବେତାଳ ଯେଉଁ ରଥ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ରୂପ ନେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜଳକା ପରି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଳ ବେତାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଉଜ୍ଜୟିନର ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ରାଣୀମାନେ ଆସି ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ଆସି ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପୁତ୍ରୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବରଣମାଳା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧମ ତାକୁ ଗାଳି କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ପିତା ସମାନ, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା ନ ମାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ମନମୋହକ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଜମହଲର ନାରୀମାନେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ପତିଟିଏ ପାଇବ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଚାକରମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା କହିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ପୁଣି ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ,
ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଚାକରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବି। ଏହା କହି ରାଜା ବିକ୍ରମ ସବୁ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଚାକର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କିପରି ହେଲେ? ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପିଚାରେ ମୋର ଦାସତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରମାନେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଏ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛଳ କରିଛୁ ବୋଲି ରାଜକୁମାରମାନେ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ବେତାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରେ ତାଳ ବେତାଳ, ମୋର ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଘୋଷାରି ଆଣ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଚେଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିଚାରେ ଦେଇଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଲୁଗା ଟେକି ସମସ୍ତ ରାଜପରିବାର ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏହାପରେ ତାଳ ବେତାଳ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଘୋଷାରି ଆଣି ତାଙ୍କ ପିଚାରୁ ଲୁଗା ଟେକି ସେହି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସବୁ ରାଜାମାନେ ହସିଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଜରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାରମାନେ, ତୁମେ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେ ଗାଳି ଆଉ ମାଡ଼ ଦେଇଛ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛ ତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ଏବଂ ରାଜକୁମାରମାନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ନିଜ ଶଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ରାଜା ବିକ୍ରମ ଏବଂ ନିଜ ପୁତ୍ରୀକୁ ବହୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଯୌତୁକରେ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣ ଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଚୋର ଖଣ୍ଟମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏତିକି କହି ରାଜା ବିକ୍ରମ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ରାଜା ବିକ୍ରମ ପଶା ଖେଳରେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମାନର ଫସଲମାନ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପୁଣି ଦେବନଗରୀ ପରି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରିଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋର କହିବାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ ପାର୍ବତୀ।